وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الأخوة والأخوات، وصلنا إلى الدرس 24. الدرس 24: العدد. كثير من أحكام العدد قد سبق معنا في الدروس الماضية، في الدروس السابقة، والآن نتعلم في هذا الدرس خلاصة ما سبق غالبا، خلاصة ما سبق غالبا. طيب، انظروا إلى الأول. هنا طالب واحد، طالبة واحدة، طالبان اثنان، طالبتان اثنتان، طالبتان اثنتان. طيب، إذن في الواحد والاثنين يكون العدد مذكرا مثل معدوده، أو مؤنثا مثل معدوده. الآن طالب مذكر، نقول طالب واحد مذكر، طالبة واحدة. مثل هذا نعت ومنعوت، نعت ومنعوت. طالبان اثنان، طالبتان اثنتان. طيب، هذا يوافق العدد المعدود في التذكير والتأنيث، في التذكير والتأنيث. فهمتم كلامي؟ التذكير مذكر، التأنيث مؤنث، مؤنث مذكر مؤنث لا عدد معدود كنسيده ودان بட்டு வருது. يوافق، موافقة، عدد معدود ஒரே மாதிரி வருது. إذن من واحد واثنان يوافقان المعدود. العددان الواحد والاثنان يوافقان المعدود. معدود كنسيهم ஒன்றும் ரெண்டும் உடன்படும். அப்படித்தான் வரும். طالب واحد، طالبة واحدة، طالبان اثنان، طالبتان اثنتان. طيب، ثم من 3 إلى 10. ننظر من 3 إلى 10. طيب، هنا يوافق علامة الصح، وهنا عكس، هنا عكس، ليس اكس، عكس، يعني نعم هو اكس، عكس. كيف عكس؟ العدد مذكر، العدد مؤنث إذا كان المعدود مذكر. معدود مذكر دال عدد مؤنث آخر. طيب، والعدد مذكر إذا كان المعدود مؤنث. معدود مؤنث دال عدد مذكر. انظروا، 3 طلاب. هل المعدود هنا مذكر أو مؤنث؟ معدود مذكر. معدود ما معنى معدود؟ معدود எண்ணப்படக்கூடியது என்றதுதான் அது. எண்ணப்படக்கூடியது معدود. இங்க ما هو المعدود هنا؟ طلاب. طلاب. طيب، طلاب. அப்ப நம்ம துல்லாவுடைய
துல்லாப்ன்றது முதக்கர், துல்லாப் முதக்கர். நம்ம ஒரு சொல்ல பார்க்கும் பொழுது, மஅதூத பார்க்கும் பொழுது அதோட முஃப்ரதை தான் நாம பார்க்கணும். நன்துரு இலா முஃப்ரதி ஹாதல் மஅதூத். தாலிப், துல்லாபிட நான் துல்லாபன்றதை பார்க்குற போது தாலிபை தான் நான் யோசிக்கணும். ரைட். சில நேரம் ஜம்முல வந்து முஅன்னஸா இருக்கும், ஆனால் அதனுடைய முஃப்ரது வந்து முதக்கரா இருக்கும். நான் முஃப்ரதை தான் கவனிக்கும். உதாரணமா ரியால், ரியால் என்றது முதக்கர், ஆனால் அதை ஜம்மு சொல்லும் பொழுது ரியாலாத்தின் என்று சொல்லுவோம். அப்போ நாங்கள் என்ன சொல்லக்கூடாது, சலாசத்து ரியாலாத்தின்னு தான் சொல்லணும். எப்படி சொல்லக்கூடாது, சலாசு ரியாலாத்தின்னு சொல்லக்கூடாது. ரியாலாத் முஅன்னஸா இருக்குது, அதனால நாங்க சலாத்துன்னு சொல்றோம். இல்லை, நாங்க எதை பார்க்கணும்டா முஃப்ரதை தான் பார்க்கணும், முஃப்ரதை தான் பார்க்கணும். طيب إذا ثلاثة طلاب، ثلاثة طلاب، ثلاث طالبات، ثلاثة طلاب، ثلاث طالبات، أربعة طلاب، أربع طالبات. فهمتم أيها الأخوات والأخوة؟ نعم أستاذ. طلاب. نعم نعم. أستاذ. خمسة طلاب، خمس طالبات، خمس طالبات. إذن لماذا على هذه علامة الخطأ أو عكس؟ لأن هنا مذكر وهنا مؤنث. وين நாங்கள் இந்த தரையடையாளம் இங்கே போட்டிருக்குதுன்றால் இங்கே முதக்கரும் முஅன்னஸும் மாறி வரும். இது எதில் இருந்து 3ல இருந்து 10 வரை உள்ளது. من 3 إلى 10. طيب المعدود العدد يكون عكس المعدود. إذا كان العدد معدود مذكرا والعدد يكون مؤنثا، وإذا كان المعدود مؤنثا والعدد يكون مذكرا. طيب 6 طلاب، 7 طلاب، 8 طلاب، 9 طلاب، 10 طلاب. لكن هنا 3 طالبات، 4 طالبات، 5 طالبات، 6 طالبات، 7 طالبات، 8 طالبات، 9 طالبات، 10 طالبات، 10 طالبات. طيب انظروا إلى هنا، 10 طلاب، 10 طلاب. شين كان يركض فتحة، شين مفتوحة، شين هنا مفتوحة في المؤنث 10 طلاب. لكن في المذكر إذا كان العدد مذكر 10 طالبات، 10 طالبات. هذا في 10. طيب 10 طلاب، 10 طالبات. لكن في 11 لما அறிவரும் 10ல வந்து 10 طلاب சொல்லும். 10 طالبات சீனுக்கு ஷீனுக்கு சுக்கூன். أنا 11 வரும் பொழுது அதில் நாங்கள் என்ன செய்யணும், 11ல 11 إني رأيت 11 كوكبة، 11 طالبة، 10 சொல்றோம்ல, இங்க 10 சொல்ற மாதிரி 11 إلى ஷீனுக்கு ஃபத்ஹா. 11 إلا ஷீனுக்கு சுக்கூன். 11 طالبة இரண்டுலேயும் 11 12 ரெண்டுலேயும் அதே மாதிரி தான். அப்போ நீ குர்ஆன் ஆயத்து ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளலாம். إني رأيت 11 كوكبا. 11 சொல்லும் பொழுது இப்படி வரும். அப்போ அதுக்கு மாற்றம் தான் 10ல வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 10ல 10 طلاب அப்படின்னு சொல்லுவோம். நீங்க இதில் கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, من 3 إلى 10 المعدود جمع. معدود எப்படி வருது, ஜம்ஆ வருது. தனி مضاف إليه வருது. من 3 إلى 10 المعدود مضاف إليه، المعدود مضاف إليه. ثم والمعدود جمع، أنا 1 2 اللي عندي صفة نعتها برد. طيب في 11 طالبة
12 طالبا 11 طالبة 12 طالبة. இங்க நீங்க இந்த வாஹித் இத்னான்ல எப்படி அததும் மஅதூதும் உடன்பட்டு வந்ததோ அதே மாதிரி தான் இங்க நீங்க பார்க்குறீங்க. அததும் மஅதூதும் என்ன செய்யும்? உடன்பட்டு வரும். அல் அதது يوافق المعدود في التذكير والتأنيث. طالبا مذكر அதனால أحد. طالبة مؤنث அதனால 11. right. 12 طالبا 12 طالبة. 11 லிருந்து 19 வரையில இதுவரையில 19 வரையில அதது எப்படி இருக்கண்டா முரக்கபாக இருக்குது. அதாவது இங்க வாவு வரல. அஹத வஅஷர இல்ல, அஹத அஷர. என்னன்னா நீங்க 20ல எல்லாம் எப்படி சொல்லுவீங்கடா வாஹிதுன் வஇஷ்ரூன் அப்படிதான் சொல்லுவீங்க. வாஹிதுன் வஇஷ்ரூன் என்று சொல்லுவீங்க. வாவு வரும். அத்துஃப் செஞ்சுதான் நாம கொண்டு வருவோம். வாஹிதுன் வஇஷ்ரூன் இத்னானி வஇஷ்ரூன். ஆனா 11லிருந்து 19 வரையில உள்ளதுல வந்து அத்துஃப் அல்ல, அதுக்கு வந்து அதது முரக்கப் தர்கீப். வாவ் இல்லாம நாங்க அந்த அதது ரெண்டு கலிமாவை என்ன செஞ்சிருக்கிறோம்? ஒன்றாக இணைச்சிருக்கிறோம். طيب இது வந்து முரக்கபாக இருக்கும். அதனால தான் இது வந்து மபினியாக வரும். ثلاثة عشر ثلاثة தீ என்றெல்லாம் வராது. ரைட்? அதனால இப்படியே வரும். அதை நான் பார்ப்போம். இப்ப நீங்க என்ன விளங்கணும்ட்டா இந்த 11 12 இது ரெண்டுலையும் வாஹித் இத்னானில மாதிரியே அததும் மஅதூதும் உடன்பட்டு வரும். அதான் இந்த அலாமத்து ஸஹீஹ். ரெண்டுமே உடன்பட்டு இருக்குது. அததும் ஓகே, மஅதூதும் ஒரே மாதிரி வந்திருக்குது. அதத் மஅதூத் ஒரே மாதிரி வந்திருக்குது. ரைட். இங்க 2 அதத் இருக்குது. அதத் முரக்கப்ல 2 இருக்கு. அஹத இருக்குது, அஷர இருக்குது. இஹ்தா இருக்குது, அஷ்ரத இருக்குது. 2 அதத். இஹ்தா உண்டு, அஷ்ரத உண்டு. அஹத உண்டு, அஷர உண்டு. இது அதத் முரக்கப். عدد مركب சொல்லுவாங்க. ரைட். அப்ப الأعداد من 3 إلى 10 تخالف المعدود. அப்ப الأعداد من 3 إلى 10 تخالف المعدود. فهمتم هنا أولا؟ ثم في الثالث ماذا قلنا؟ 11 أو 11 و12 الجزءان يوافقان المعدود. அந்த ரெண்டு பகுதியும் 2 ஜுஸும் 11 என்றதுல 2 ஜுஸ் இருக்கு. அஹத உண்டு, அஷரா. இந்த 2 ஜுஸும் 2 பகுதியும் என்ன செய்யுது? யுவாஃபிகானில் மஅதூத். மஅதூதுக்கு உடன்படுது. மஅதூதுக்கு உடன்படுது. மஅதூத் முதக்கராக இருந்தா 11, முஅன்னஸாக இருந்தால் 11. முதக்கர் 12, முஅன்னஸ் 12. طيب அதுக்கு பிறகு அதது நீங்க பாருங்க 13ல இருந்து 19 வரையில உள்ள அதத். طيب இன்னொரு விஷயம், இந்த 11ல வந்து பொதுவாக 11ல இருந்து 99 வரையில இல 99 99 வரையில மஅதூத் வந்து எப்படி வரும்? كيف نعم முஃப்ரதாக வரும். அதே மாதிரி தமீஸாக வரும். முஃப்ரதாக தமீஸ். அதுக்கு நான் சொல்றோம் தமீஸ். தமீஸ் வந்து எப்போ நஸ்பு செய்யப்பட்டிருக்கும். அப்போ முஃப்ரதாக தமீஸாக வரும். அந்த அதது வந்து நாங்கள் தமீஸாக வரும். ஏண்டா நாங்கள் 3ல இருந்து 10 வரையில உள்ளதுல மஅதூதை நாங்கள் எப்படி கொண்டு வந்தோம்? முதாஃப் இலைஹியாக கொண்டு வந்தோம். முதாஃப் இலைஹி. ஆனா 11ல இருந்து 99 வரையில من 11 إلى 99 عدد வந்து எப்படி இருக்கும்? كيف يكون العدد؟ العدد عفوا كيف يكون المعدود؟ المعدود يكون تمييزا. تمييزا இருக்கும். طيب مفردா இருக்கும். تمييزا இருக்கும். مفردா இருக்கும்.
3லிருந்து 10 வரையில ஜமாக இருக்கும் தானே. 11லிருந்து 99 வரையில முஃப்ரதாக இருக்கும். தமீஸாகவும் முஃப்ரதாகவும் இருக்கும். தமீஸாக இருக்கும். இராப்ல வந்து தமீஸ். انظروا إلى العدد 13 طالبة. 13 طالبة. இங்க பாருங்க, ஒரு ரைட், ஒரு தரை. ஏன் 13ல இருந்து 19 வரையில அதது வந்து மஅதூதுக்கு உடன்படுமா முரண்படுமா? ஒரு பகுதி உடன்படும், ஒரு பகுதி உடன்படும், இன்னொரு பகுதி என்ன செய்யும்? முரண்படாது. எப்படி பாருங்க, 13 طالبا. மஅதூத் இப்ப முதக்கரா இருக்கு, தாலிப். தாலிபுக்கு நாம அதத் கொண்டு வரணும்டா என்ன செய்வோம்? 13 طالبا என்று சொல்லுவோம். அதாவது தாலிபுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த அததை வந்து என்ன செஞ்சிருவோம்? அதே மாதிரி முதக்கராக ஆக்கிடும். அது வந்து முவாஃபிகாக இருக்கும். ஆனா முதலாவது அததை வந்து நாங்க என்னதான் மாற்றுவோம்? முஅன்னஸாக மாற்றுவோம். ரெண்டு ஜுஸு இருக்கும் அதத் முரக்கப்ல. அப்ப முதலாவது நாங்க என்ன செய்வோம்? 13ல இருந்து 99 வரையில அப்படித்தான். முதலாவது அததை வந்து நாங்க என்ன செய்வோம்ட்டா, அந்த 2 அதது வரும் பொழுது முதலாவது நாங்க நேர்மாற்றமாக கொண்டு வருவோம். நாங்கள் இந்த சலாசத்து துல்லாபின் என்று சொல்ற போது கொண்டு வந்த மாதிரியே இங்கேயும் அதை நேர்மாற்றமாக கொண்டு வருவோம். ஆனா அஷரா வந்து என்ன செய்வோம்? அதுக்கு உடன்பாடாக கொண்டு வருவோம். பக்கத்தில் உள்ளதை உடன்பாடாக கொண்டு வருவோம். ரைட். அப்ப 13 طالبا. 13 طالبة. 13 طالبا. 13 طالبا. 13 طالبة. هل فهمتم أو ما فهمتم؟ فهمنا أستاذ. نعم. طيب. الأعداد من 13 إلى 19. 13 إلى 19 வரையில الجزء الأول يخالف المعدود. தானே, முதல் பகுதி மஅதூதுக்கு முரண்படும். والجزء الثاني الجزء الثاني هذه 10. والجزء الثاني 10 يوافقه موافقة வரும், உடன்பட்டு வரும். طيب. إذن من 13 إلى 19 هكذا. كيف نقول؟ 13 طالبة، 14 طالبة، 15 طالبة، 16 طالبة، 17 طالبة، 18 طالبة، 19 طالبة. இதில் நீங்கள் இன்னொன்று கவனிப்பீங்க, இந்த 11லிருந்து தர்கீப் 19 வரையில் இல்லை 19 முரக்கபாக தான் வரும், மபினியாக வரும். இந்த இது மாறாது. 11 இந்த 12 மட்டும் மாறும், இஸ்னை மட்டும் மாறும். அடுத்தது வந்து எதுவும் மாறாது. சலாச தூத்தி என்றெல்லாம் வராது. சலாசத்த என்று மட்டும்தான் வரும். அஷர என்று மட்டும்தான் வரும். அஷரத்த, அஷ்ரத்த, தலாத அஷ்ரத்த அப்படிதான் வரும். சி சு தம்மா ஃபத்ஹா கஸ்ரா எல்லாம் என்ன செய்யாது, மாறி வராது. மப்னியாகவே ஃபத்ஹில் மப்னி பினா செய்யப்பட்டதாகவே இருக்கும். طيب. 13 طالبة، 14 طالبة، 15 طالبة، 16 طالبة، 17 طالبة، 18 طالبة،
19 طالبة. 19 طالبة. இங்க 8 என்று வராது. 8 என்று فتح வரும். طيب 18 طالبة. طيب هنا إلى 19. طيب من 20 ல இருந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அதுல இந்த 20ல முதக்கர் முஅன்னஸ் இல்ல. 20 30 40 அதெல்லாம் முதக்கர் முஅன்னஸ் இல்ல 90 வரையில. ரைட். ஆனா நாம முதல் அதத என்ன செய்யணும், இந்த 13 கொண்டு வந்த மாதிரி மாறிக்கொண்டு. ஆனா வாஹிதுன் வைத்னானில ஒரு உடன்பட்டு தான் வரும். எங்களுக்கு தெரியும் 1 2ல 11 12ல அதே மாதிரி 21 22ல 20 அதுல எல்லாம் இந்த முதக்கரா அதது மஅதூது முதக்கரா இருந்தா நாங்க அததையும் முதக்கரா தான் கொண்டு வருவோம். 21 22 21 21 طالبة 22 طالبة அததும் மஅதூதும் இதுல உடன்படும். ரைட். நாங்க ஏற்கனவே பார்த்தோம். வாஹிதிலும் 1 2லையும் இப்படித்தான் 11 12 11 11 12 12 அதே மாதிரி தான் எல்லாத்துலையும். இந்த 1 2 வார இடங்கள்ல அது வந்து மஅதூதும் அததும் என்ன செய்யும், உடன்படும். வாஹித் இத்னான் வார இடங்கள் அதது மஅதூதும் உடன்படும். طيب அதுக்கு பிறகு இந்த அதப் அத்துஃப் மஅதூஃபா இருக்கிற அதது இங்க 23 21 எல்லாம் அத்துஃப் மஅதூஃப். இந்த அத்துஃப் மஅதூஃபா இருக்கிற இந்த அததுல நாங்க இது மபினி அல்ல. இதுல வந்து சலாசத்துன் தின் தன் அந்த அந்த இடத்துல வரக்கூடிய ராபுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். அது முப்ததாவா இருந்தா ரஃப் இருக்கும், மர்ஃபுவா இருக்கும், ரஃபு அடையாளமாக தம்மா வரும். ரைட். மஃபூல் பிஹியா இருந்தால் உதாரணமாக அதுக்கு நஸ்பு இருக்கும், நஸ்பு அடையாளமாக ஃபத்ஹா வரும். மஜ்ரூராக இருந்தால் அதுக்கு ஜர் அடையாளமாக கிஸ்ரா வரும். சலாசத்தின் அப்படி. ரைட். இது மபினி அல்ல. 19லிருந்து 19க்கு முன்னால், அதாவது 11லிருந்து 19 வரையில நாங்க மபினி என்று சொன்னோம். இதுல அது மபினியா இருக்காது, இது அத்துஃப் மஅதூஃபா இருக்கும். ரைட். ஆனா அங்க மாதிரி தான் என்ன செய்யும், மஅதூத் முதக்கரா இருந்தா இந்த முதலாவது அதத வந்து நாங்க என்ன செய்வோம், முஅன்னஸாக கொண்டு வருவோம். 23 طالبة طالبة 23 طالبة طالبة. طيب إذا 23 طالبا 24 طالبا 25 طالبا 26 طالبا 27 طالبا 28 طالبا 29 طالبا 30 طالبا. இதுக்கு மாற்றம் இங்கல பகுதியில் என்ன செய்யும், 3 طالبا மஅதூத் முஅன்னஸா இருக்கிறதுனால அதத முதலாவது அதத முதக்கராக்கும். ஏன்னா 20 ஒரே மாதிரி தான் வரும், அதில் மாற்றம் வராது, அதில் முதக்கர் முஅன்னஸ் இல்லை. طيب அப்ப 23 طالبة 24 طالبة 25 طالب. எப்படி நாங்க 15 طالبة சொல்றோமோ அதே மாதிரி இந்த 5ன்றது மாறி வரும். طيب இது எது வரையில 90 வரையில 99 வரையில இப்படித்தான் இருக்கும். ரைட். அடுத்தது எங்களுக்கு தெரியும் இந்த உகூத் 20 30 அதுல முதக்கர் முஅன்னஸ் வித்தியாசம் இல்லை தானே. 30 طالبا 20 طالبا 20 طالبة 30 طالبا 30 طالبة 40 40 50 60 70 80 90 வரையில அந்த ஒரே மாதிரி வரும். இந்த அவுராதத்தான் இருக்குது, முதக்கர் முஅன்னஸ் வித்தியாசம் இல்லை. 60 தான் இருக்குது, அதுக்கு முஅன்னஸ் இல்லை. 60 طالبة 70 طالبة 80 طالبة 90 طالبة 90 طالبة ரெண்டும் ஒரே மாதிரி. ரைட். هل فهمتم إلى هنا؟ نعم أستاذ. نعم أستاذ. نعم أستاذ. طيب إذن ألفاظ العقود. ألفاظ العقود تأتي
بصورة واحدة مع المذكر والمؤنث مذكرودم مؤنثودم ஒரே வடிவத்துல தான் வரும் تأتي بصورة واحدة مع المذكر والمؤنث. طيب 20 طالبا وطالبة 40 طالبا وطالبة 80 طالبا وطالبة. طيب அடுத்தது என்ன الأعداد من الأعداد 100 و1000 و2000 அதுவும் அப்படித்தான் تأتي بصورة واحدة مع المذكر والمؤنث مذكر مؤنث ஒரே மாதிரி தான் 100 طالب 100 طالبة 100 طالب 100 طالبة வித்தியாசம் இல்லை 100 طالب 1000 طالب 1000 طالبة 100 طالب 100 طالبة 1000 طالب 1000 طالبة. فهمتم؟ إذن الأعداد அதே மாதிரி ألفا طالب ألفا طالبة ألفا طالب ألفا طالبة. طيب انظروا إلى 100 طالب وطالب 100 மாணவர் என்று சொல்றதுக்கு நான் எப்படி சொல்லுவேன் 100 طالب وطالب 100 طالبة وطالبة 1000 ليلة وليلة ஒரு கதை இருக்குது 1000 லைலான்னு சொல்லி 1000 ليلة ஆயிரத்தோர் இரவு 1000 ليلة وليلة அது ஆயிரத்தோர் இரவு 1000 ليلة. அதே மாதிரி 100 طالب وطالب 100 மாணவன் அல்ல 100 மாணவி என்று சொல்லும் பொழுது 100 طالب وطالب 100 طالب 100 وطالب ஒன்று இன்னொன்று அப்ப 101 மாணவன் 100 طالب وطالب 100 طالبة وطالبة 100 طالبة وطالبة. 100 طالب وطالبان 100 طالبة وطالبتان 103 طلاب 103 طالبات 103 طلاب 103 طالبات எங்களுக்கு தெரியும் 3 طلابல நாங்க 3ல இருந்து 10 வரையில இப்படி கொண்டு வருவோம் அதது மாதுத மாற்றி கொண்டு வருவோம். அதே மாதிரி மியாவை முன்னால போட்டுட்டு என்ன செய்வோம் 103 طلاب 103 طالبات 103 طالبات 3 عكس طالبات مؤنث அதனால 3 அதது முதக்கரா கொண்டு வரும். இது இலகுவானது என்றால் நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம். இப்போ மியாவை மட்டும் முன்னால சேர்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யறோம் அந்த ஏற்கனவே படிச்ச அதது அடிப்படையில் கொண்டு வருவோம். 104 طلاب 104 طالبات 105 طلاب 105 طالبات 106 طلاب 106 طالبات. فهمتم؟ أو ما فهمتم؟ نعم نعم. هل من سؤال؟ طيب 107 طلاب 108 طلاب 109 طلاب 110 طلاب. طيب انظروا إلى المؤنث 103 طالبات 104 طالبات 105 طالبات 106 طالبات 107 طالبات 108 طالبات 109 طالبات 110 طالبات. இந்த 10 طالبات எல்லாம் ஏற்கனவே நாங்கள் படிச்சது அதே மாதிரி வரும். முன்னால மியா வந்து நீங்கள் மேலதிகமாக சேர்ப்பீங்க அதே மாதிரி தான் இங்கே பாருங்க 111 طالبة என் طالبة இப்படிதான் நாங்கள் இந்த கடைசியில் வார்த்தை கணக்கிட்டு அதன் அடிப்படையில் கொண்டு வரோம். 11 طالبة நான் சொல்லுவோம் மியா முன்னால சேர்த்துடும் 111 طالبة 111 طالبة 11 طالبة.
மியத்தான் மியத்தானி நம்ம சாதாரணமாக சொல்லும் பொழுது மியத்தானி என்று இருக்கும். ஆனால் மதூதோட சேரும் பொழுது எங்களுக்கு தெரியும் முதாஃபில் இருக்கிற தன்வீன் இல்லாமல் போகும். அதே மாதிரி முதாஃப் வந்து முசன்னாவாக இருந்தால் இந்த தஸ்னியாவுடைய நூனும் வந்து என்ன செஞ்சிடும், இல்லாமல் போய்த்திரும் தானே. அவ கிதாபா முஹம்மதின், முஹம்மதுடைய 2 கிதாபுகள் 2 நான் சொல்லுவோம், கிதாபானி என்று தான் இருக்கும். அப்ப அதை நாங்கள் முதாஃப் ஆக்கும் பொழுது கிதாபா முஹம்மதின், முஹம்மதுடைய 2 கிதாபுகள். طيب மிஅத்தானி தாலிபின்னு சொல்லலாது, இந்த தன்வீன் இல்லா போகணும். அதே மாதிரி முதாஃப்ல தன்வீன் வராது. அதே மாதிரி முதாஃப்ல தஸ்னியாவுடைய நூனும் என்ன செய்யும், வராது, விடுத்துடும் தானே. அப்ப மிஅத்தா தாலிபின், மிஅத்தா தாலிபத்தின் வித்தியாசம் இல்லை. மிஅத்தா தாலிபின், மிஅத்தா தாலிபத்தின். هل فهمتم إلى هنا؟ نعم أستاذ. نعم تفضلي. نعم تفضلي. மிஅத்தானி அதுக்கு மட்டும்தான் வந்து நம்ம மஅதூதோட சொல்லும் போது நூன் பெயர் மாஸ்டர். ஆமா, எல்லா தஸ்னியா, அது எல்லா தஸ்னியாக்கும் மியத்தானிக்கு மட்டுமே இல்ல. அல்ஃபானி, இஸ்னானி, இஸ்னானிக்கு நாங்க அதத் மதூத் எப்படி கொண்டு வருவோம், கிதாபான் இஸ்னானி, நாத்து மனூத்தா தானே கொண்டு வரோம். அதனால அது பிரச்சனை இல்லை. முதாஃப் முதாஃப் இலைஹியா வார இடங்கள்ல, முதாஃப் முதாஃப் இலைஹியா வார இடங்கள்ல எங்களுக்கு பொதுவான சட்டம் என்னன்னா, முதாஃபில் இருக்கிற முதாஃபில் தன்வீன் இருந்தால் தன்வீன் பைத்திரும். தன்வீன் என்றது ஒரு நூன் தானே, தன்வீன்ன்றது ஒரு நூன், தன்வீனுடைய நூன் விழுந்துடும். ரைட். இப்ப கிதாபுன் என்று இருக்கிறது கிதாபு என்று மாறும். கிதாபுன் முஹம்மதுன் என்று இருக்கிறது கிதாபு முஹம்மதின் என்று மாறும். நான் படிச்சுக்கிறோம். தன்வீனுடைய நூன் விழுந்துடும். கிதாபுன் புன்னு சொல்லும் போது இன்னொரு நூன் இருக்கு, அதுக்கு அடையாளமாகத்தான் நாங்க இன்னொரு தம்மா போட்டுறோம், அதை இன்னொரு ஃபத்ஹா போட்டுறோம், இன்னொரு கஸ்ரா போட்டுறோம் அந்த தன்வீனுடைய நூனுக்கு. ரைட். அந்த தன்வீனுடைய நூன் என்ன செஞ்சிடும், விழுந்துடும். தன்வீன் வராது. சாதாரணமான ஃபத்ஹா கஸ்ரா தம்மா தான் என்ன செய்யும், வரும் முதாஃப்ல. அதே மாதிரி தான் அந்த முதாஃப் வந்து தஸ்னியாவாக இருந்தா, தஸ்னியால தன்வீனுக்கு பகரமாக இருக்கிறது அது தன்வீனுடைய நூன் மாதிரி தான் அது தஸ்னியாவுடைய நூன். தஸ்னியால வரக்கூடிய முசன்னால வரக்கூடிய நூன். அந்த நூனை என்ன செய்யறோம், நாங்க விழுத்தாட்டிட்டோம். கிதாபானி முஹம்மதின் சொல்றோம்ல, நாம கிதாபா முஹம்மதின் சொல்லுவோம். فهمتي؟ نعم أستاذ فهمت. طيب. مئة طالب أوكي، مضاف إليه. 103 طلاب. இங்க வந்து ثلاثة طلابங்கிறது மட்டும்தான் முதாஃப் இலைஹி. 100 வந்து அந்த ரூல்ல வராதா? இல்ல, முதாஃப் இலைஹி அது என்றா துல்லாப் என்றது. சரி, முதாஃப் இலைஹி வந்து துல்லாப் மட்டும்தான். சலாசத்து முதாஃபாக இருக்குது. சலாசத்து முதாஃப் என்றது ஒரு ஏராபா அல்ல. இங்க வந்து சலாசத்து என்றதை நாங்க எங்க அத்துப் செஞ்சுக்கிறோம் என்றா மியத்துன்ல அத்துப் செஞ்சுக்கிறோம். அப்ப மாத்தூஃப் அலைஹிக்கு என்ன ஏராப் இருக்குது, மாத்தூஃப் அலைஹிக்கு அது மர்ஃபூஆ இருக்குது தானே, மாத்தூஃப் அலைஹி ரஃப் இருக்குது. இப்ப நாங்க உதாரணம் அதை ஹபரில் வைக்கலாம். ஹாதா மியத்துன் வஸலாசத்து துல்லாபி, அல்லது ஃபீ ஹாதல் ஃபஸ்லி, இந்த வகுப்பிலே. அப்போ முபத்ததான் வைக்கலாம் தானே. ஃபீ ஹாதல் ஃபஸ்லி ஹபர் முகத்தம். ஃபீ ஹாதல் ஃபஸ்லி மியத்துன். ஏன் மியத்துன்னுக்கு நாங்க ரஃபு செஞ்சிருக்கிறோம், முபத்ததா என்ற அடிப்படையில் ரஃபு செஞ்சிருக்கோம். வஸலாசத்து ஏன் ரஃபு செஞ்சிருக்கிறோம், மியத்துன் என்றதுல அதுஃப் செஞ்சுக்கிறோம். வஸலாசத்து துல்லாபின் ஏன் துல்லாபினுக்கு ஜர் செஞ்சிருக்கிறோம், அது முதாஃப் இலைஹி. சலாசத்துனுக்கு முதாஃப் இலைஹி முதாஃபாக சலாசத்துன் இருக்கிறது. சலாசத்துன். فهمتي؟ هذا هو السؤال. نعم أستاذ. 100 نكرة و3 مضاف. ஓகே சார். அதாவது 100 நக்கிரா 3 நக்கிரா தான். நாங்கள் நக்கிரா வந்து ஒரு நக்கிராவுக்கு தான் இதாஃபா செஞ்சுக்கிறோம், معرفة إضافة إليه. طيب نعم. إذن نعم. இப்ப இந்த மியத்துன் அதெல்லாம் வந்து மப்னி கிடையாதுல்ல உஸ்தாத், இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி மியத்தின் மியத்தன் அந்த மாதிரி மாறுமா?
மாறும். மப்னின்றது வந்து எது மட்டும்தான் இந்த 11ல இருந்து அஹாது அஷரில் இருந்து அஹாது அஷரில் இருந்து 19 வரை தான். எத்தனாவது தப்பது? அஹாது அஷர் 19 9 மட்டும்தான் மப்னி. ஓகே உஸ்தாத். அதுக்கு பிறகு எதுவும் மப்னி இல்லை. இஷ்ரூன் வாஹிதுன் வ இஷ்ரூன் அது ஒன்றும் மப்னி இல்லை. 99 வரையில உள்ளதெல்லாம் எதுவும் மப்னி இல்லை. 19 வரையில உள்ளது மட்டும்தான் மப்னி. ஏன்னா அது அதன் முரக்கபாக வரும். வாவ் இல்லாம ரெண்டையும் கொண்டு சேர்த்து வச்சிருப்போம். طيب ننتقل. طيب இதெல்லாம் நீங்க ஏற்கனவே படிச்சதுக்கான ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மீட்டல் தான். இப்ப வந்து ஒரு சின்ன புதிய விஷயங்கள் ஒன்று வரும். طيب 300 طالب 300 طالب 300 طالبة 400 طالب 400 طالبة 500 طالب 500 طالبة 600 طالب 600 طالبة. இதெல்லாம் எப்படி வரும்? அதது மாதூத் இடையில வித்தியாசம் இல்லை. 700 ரைட் 500 600 800 900 1000. طيب அப்ப இந்த عددகள் எந்த عددகள் 300 400 500 900 வரையில உள்ள عددகள். இந்த عددகள் வந்து எப்படி இருக்கும்? ஒரே மாதிரி தான் வரும். ஒரே மாதிரி தான் வரும். முதக்கர் முஅன்னஸ் இடையில வித்தியாசம் வராது. ஏனென்றால் மியான்றது வந்து மியாவோட நாங்க எப்படி கொண்டு வரோம்? மியாவோட நாங்க முதக்கர் முஅன்னஸ் இடையில வித்தியாசம் காட்டல தானே. மியத்து தாலிபின் மியத்து தாலிபத்தின். அதே மாதிரி தான் 400 300 400 500 600 900 இதுல எல்லாத்துலயுமே அதே மாதிரி தான் என்ன செய்யும் வரும். வித்தியாசம் இல்லாம வரும். ரைட். ஏன் நாங்க ثلاثو என்று கொண்டு வந்திருக்கிறோம்? 5 அத 500 மியான்னு சொல்றல, 300 மியான்னு சொல்றல. ஏன்? ஏன்னு யோசிச்சு பாருங்க. மிஆ வந்திருக்கனால உஸ்தாத். நான் கேட்கிற கேள்வி என்னண்டா, ஏன் 300 நாங்க எங்களுக்கு தெரியும் 300 என்று சில இடங்கள்ல வரும், 300 என்று சில இடங்கள்ல வரும், 3 என்று வரும் தானே. உதாரணமா நாங்க சொல்லுவோம் 3 طلاب 3 طالبات 3 طلاب 3 طالبات. ஆனா இங்க நாங்க எப்படி சொல்லுவோம்? 300 300 400. காரணம் مئة مؤنثة. طيب أحسنتم بارك الله فيكم. அதாவது நாங்க மியாவை பார்க்கிறோம். மியா வந்து முஅன்னஸா இருக்கு, முதாஃப் இலைஹி எதா இருக்குது, முஅன்னஸாக இருக்கிறதுனால நாங்க 300 சொல்றோம். ரைட். 300 400 ஃபஹிம்தும்? ஏண்டா இந்த 300 400 எல்லாம் 300 400 என்றதெல்லாம் முதாஃப் இலைஹியா தான் நாங்க கொண்டு வந்துக்கிறோம். 300 400. இப்போ நாங்கள் இந்த சலாசால இருந்து திசா வரையில, 3ல இருந்து 9 வரையில, 3ல இருந்து திசா வரையில
அததை வந்து நாங்கள் முதக்கராகத்தான் கொண்டு வருவோம் எப்போ மஅதூத் முவன்னஸாக இருந்தார். அதே மாதிரி இங்கே மியாவை கவனிக்கிறோம். மியா வந்து முவன்னஸாக இருக்கிறதுனால அததை வந்து நான் அந்த முன்னால் இருக்கிறத வந்து எதாவது கொண்டு வந்து இருக்கிறோம், முதக்கராக கொண்டு வந்திருக்கிறோம். சலாத்தத்து மியான்னு சொல்றோம்ல, சலாத்து மியா. ஃபஹிம்தும்? نعم أستاذ. نعم أستاذ. نعم أستاذ. சுமையா பேசுறேன். நான் 999 எப்படி சொல்றது? வரும். ரைட். நாங்கள் இப்போ ஒரு அர்த்தத்தாக என்ன செய்கிறோம் வரும். ரைட். இப்போ நீங்கள் இந்த மியாத்தில் இருக்கக்கூடிய அததுகள் மியாத்து சலாஸ்மியாவிலிருந்து திசுமியா வரையில் உள்ள அததுகளை என்ன செய்யறோம் நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். அதில் சில விஷயங்கள் நாங்கள் புதுசாக தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே தெரியாத விஷயங்கள். என்ன புதிய விஷயம் என்றால் இந்த சலாசுமியா என்ன நீங்கள் சொல்லுங்க பாப்பா, கண்டுபிடிச்சு இதுல என்ன வித்தியாசம் இருக்குது? சலாசுமியா, அர்பாமியா, ஹம்சுமியா. முத்தசில இருக்கு, அட்டாச்டா இருக்கு. அஹ்சன்தி, பாரக்கல்லாஹு ஃபீக். என்ன நடக்குதுண்டா, நாங்க பொதுவாக முதாஃப் இலைஹிய வித்தியாசமா பிரிச்சு தான் கொண்டு வரோம். இடையில ஒரு மசாஃபா, ஒரு இடைவெளி விடுவோம் இல்லையா? ஆனா இங்க என்ன செய்யல, நாங்க ரெண்டையும் இணைச்சு தானே எடுத்துறோம். இரண்டையும் இணைத்து எழுதியிருக்கிறோம். எப்படி எழுதியிருக்கிறோம்? சலாசுமியா அதே மாதிரி அர்பாமியான்றதுல இடையில இடைவெளி விடாமல் ஒட்டி எழுதியிருக்கிறோம். ரைட். இது ஒரு முக்கியமான என்ன சொன்னீங்க? வாவத்துஃபா இல்லாம வந்திருக்காங்க. அது நான் முரக்கபா வந்திருக்கேன். இல்ல, முரக்கபா தானே வரும். இப்ப நாங்க இன்னொரு வித்தியாசம் இருக்கு. இன்னொரு முரக்கப் இல்ல, இன்னொரு வித்தியாசம் இருக்கு. முதாஃப் இலைஹி முதாஃப் முதாஃப் இலைஹியா தான் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். முதலாவது முதாஃபாம், இரண்டாவது முதாஃப் இலைஹியா. சலாத்து மியத்தின் என்றதை நாங்கள் சொல்லுவோம். அர்பஉ மியத்தின். ஆனா மியா வேறவும் சலாசு வேறவும் நாங்க பிரிச்சு எழுதாம ஒட்டியே என்ன செஞ்சிருக்கிறோம், எழுதியிருக்கிறோம். இது ஒரு வித்தியாசம். இன்னொரு வித்தியாசம், மியத்தீன் சொல்லாம மியத்தீன் சொல்லியிருக்கோம். இல்ல, மியத்தீன் சும்மா சாதாரணமா வரும் பொழுது மியத்தீன் என்று சொல்லுவோம். பின்னால அது மதூத் வரும் பொழுதுதான் மியத்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரைட். இன்னொரு விஷயம் இருக்குது. இப்ப நாங்க சலாத்து தாலிபாத்தின் என்று சொல்லுவோமா, சலாத்து தாலிபத்தின் என்று சொல்லுவோமா? மதூத ஜமா கொண்டு வருவோம் தானே, முதாஃப் இலைஹியாவும் ஜமா கொண்டு வரும். இங்க நாங்க சலாத்து மிஆத்தின் சொல்லிக்கிறோமா? மியாத்தின்னு சொல்லிக்க முஃப்ரதா கொண்டிருக்கிறோம். அப்ப இது வித்தியாசமா இல்லையா? முன்னர் நான் படிச்சதுக்கு நாங்க முதாஃப் இலைஹியாக இதை முதாஃப் இலைஹியாக கொண்டு வருகிற அதே நேரத்துல நாங்க என்ன செய்யல, இந்த சலாத்துமியால ஜம்மாக கொண்டு வரல, முஃப்ரதாகத்தான் என்ன செஞ்சிருக்கிறோம், கொண்டு வந்திருக்கிறோம். ஆனா அல்ஃபுல எல்லாம் நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? அல்ஃபு ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف சொல்லுவீங்க. ثلاثة آلاف طالب. சரியா? ஆனா இந்த மியால மட்டும் அப்படியே நாங்க மியாத்தின்னு சொல்லாம முஃப்ரதாகத்தான் என்ன செய்யறோம், கொண்டு வரோம். அப்ப 300 طالب 300 طالبة 3000 طالب 3000 طالبة. அங்கேயும் 300 சொல்றோம். ஏன் 300 சொல்றோம்? இப்ப மியா மாதிரி 300 சொல்ற மாதிரி 3000 சொல்லல. ஆலாஃப் வந்து அல்ஃபன்றது முதக்கர் தானே, அலாஃப்ல அல்ஃபன்றது முதக்கர். அதனால நாங்க முதல்ல 300 என்று சொல்லி கொண்டு வரோம். ரைட். அஹ்சன்தும், பாரக்கல்லாஹு ஃபீக்கும். طيب இப்ப நாங்க பார்ப்போம் 900 طالب 900 طالبات 1000 طالب 100 طالب மாதிரி தான் 1000 طالب 1000 طالبات. அதுக்கு பிறகு எப்படி வரும்? அல்ஃபானி
அல்ஃபானி. அல்ஃபானி நாங்கள் அதுக்கு பின்னால் மதுதோட சேர்த்து சொல்லும் பொழுது எப்படி சொல்லுவோம்? அல்ஃபா தாலிபின், அல்ஃபா தாலிபத்தின், அல்ஃபா தாலிபின், அல்ஃபா தாலிபத்தின். طيب தன் நூன் வந்து என்ன செஞ்சிடும்? விழுந்துடும். ஏன்? இதாஃபத்துக்காக இதாஃபத் செய்யும் பொழுது அல்ஃபானி என்றிருக்கிறத யதானி என்றிருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு தெரியும் முதாஃபில் தன்வீனோ அதே மாதிரி எதுவும் வராது, தஸ்னியாவுடைய நூனும் வராது. அதே மாதிரி முதக்கர சாலிம் ஜம்முடைய நூனும் என்ன செஞ்சிடும்? முதாஃபாக வரும் பொழுது விழுந்துடும். இப்போ பாருங்க, ثلاثة آلاف طالب طالبة. هذه ما هي 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10,000 10,000 20,000 طالب 20,000 طالب. இப்போ இங்கெல்லாம் பாருங்க, நீங்க 3,000 தானே, 3,000 3 துல்லாபன் சொல்ற மாதிரி 3,000 4,000 5,000 6,000 10,000 வரையில 10,000 10 துல்லாப் சொல்ற மாதிரி 10,000. طيب 20,000 طالب. ஏன் அல்ஃப ஏன் நஸ்பு செஞ்சுக்கிறோம்? அல்ஃப ممنوع من الصرفة. مركب مفعول به. مفعول به எங்க ஃபியர் யாவது நஸ்ப கண்டா மஃபூல் பிஹின்னு சொல்றது. مركبها வந்திருக்கா? எங்க முரக்கப்? مفرد خبر. அஷரத்து ஆலாஃபின். இப்ப நீங்க இஷ்ரூன என்னன்னு சொல்லணும்? 20 மாணவர் எப்படி சொல்றீங்க? 20 طالب. 20 طالبا. அதே மாதிரி 20,000 20,000 20,000 20 طالبا 20,000 30,000 40,000 بنيتا. نعم أستاذ. تمييز. طيب 20 طالبا 30 طالبا 20 طالبة 30 طالبة தானே சொல்லுவீங்க. அதே மாதிரி 1000 20 மாணவன், அதே மாதிரி 20,000 20,000 30,000 40,000 ரைட். ஆனால் அல்ஃபுக்கு பின்னால நாம் இங்க ஒரு தாலிப மாதூத சேர்க்கும் பொழுது நாங்கள் அதை முதாஃப் இலைஹியா தான் சேர்ப்போம். ஏன்? எங்களுக்கு தெரியும் அல்ஃப் மியா இதுக்கு பிறகு வாரது முதாஃப் இலைஹியா வரும். அல்ஃபு தாலிபின் 100 தாலிபின் அல்ஃபு தாலிபத்தின் 100 தாலிபத்தின் ரைட். இப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்? 20,000 طالب 20,000 طالبة. ரைட். இப்போ نعم أستاذ. نعم أستاذ. لكن مندي لان كولومبي بيتا. طيب 20,000 طالب 20,000 طالبة. عدد معدود. கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் கிரகிக்கிறதுக்கு. நீங்க நுணுக்கமாக கவனிச்சா அது விளங்கும். எங்களுக்கு நீங்க உலகத்துல அரபு பேசுற எல்லாருமே அரது மாதுதெல்லாம் சரியாக நுணுக்கமாக பிழை இல்லாம பேசுறாங்கன்னு கேட்டா அப்படி இல்லை. அரபியலா இருந்தாலும் அரபி இல்லாதவங்களா இருந்தாலும் அந்த பிழைய பேசுவாங்க நிறைய. ஆனா என்ன பேசுறாங்கன்ற மற்றவங்களுக்கு விளங்கும் தான். அதனால அது பிரச்சனை இல்லை. ஆனா நாங்க எழுதும் பொழுது எப்படி சரியாக எழுதணும் என்றது புரியணும். அதுக்காக ஏன் இந்த இடத்துல சில இடங்கள்ல இப்படி வந்திருக்கு, சில இடங்கள்ல மாறி வந்திருக்குதுன்றத புரியும். ரைட். அதனால எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம புரியும். இந்த முதக்கர் முஅன்னஸ் சில நேரம் என்ன செய்யும், இதுல இங்க பிரச்சனை இல்லை, வேற இடங்கள்ல உங்களுக்கு மாறலாம். நீங்க அதை கஷ்டப்பட்டு யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அது எப்படி எங்களுக்கு பயிற்சிக்கு வருமென்றா நாங்க நிறைய யூஸ் பண்ணும் போது, நிறைய பயன்படுத்தும் போது தான் என்ன செய்யும், எங்களால் அது
உள்வாங்கிக் கொள்ள முடியும். நாங்கள் அரபு மொழியை பயன்படுத்தாமல் இருக்கிற நேரத்தில் அது எப்பயாவது ஒரு நாளைக்கு பயன்படுத்தும் பொழுது எங்களுக்கு ஞாபகம் வராது. நாங்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்தும் பொழுது எங்களுக்கு பழக்கமாயிடும். எல்லாமே நாப்பழக்கம் தான். செந்தமிழும் நாப்பழக்கம்னு சொல்ற மாதிரி எல்லாமே அப்படித்தான். அந்த மொழின்றது அது அப்படித்தான். மொழியை அந்த பேசுறவங்க பெரிய புத்திசாலிகளாக இருக்கணும்ட்டு இல்லை. உலகத்துல எந்த மொழியும் பேசலாது. அந்தந்த மொழியை அந்தந்த மொழிக்குரியவர்கள் பேசுறாங்கண்டா அதுக்கு பெரிய டேலண்ட் எல்லாம் தேவையில்லை, பயிற்சி மட்டும்தான் தேவை. இதை இப்படித்தான் சொல்லணும். அரபு மாணவங்களும் அவங்களும் இதுல வந்து குழம்புறாங்க. எங்களுக்கு எவ்வளவு கஷ்டமே. نعم أنت سولتكرا. إذا 20,000 طالب، 20,000 طالبة، 30,000 طالب، 30,000 طالبة، 40,000 طالب، 40,000 طالبة. அப்ப ஏன் இந்த அல்ஃபன் வந்ததுண்டா நாங்க 50, 30, 40 இதெல்லாம் சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்லுவோம்? தமீஸ்ல சொல்லுவோம், நஸ்பு செஞ்ச நிலையில சொல்லுவோம் தானே. தமீஸ் மன்சூப் தானே, மஃபூல் பி மன்சூப் மாதிரி தமீஸ் மன்சூப். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நாங்க நஸ்பு செஞ்சிருக்கிறோம். ஏன் தாலிபின் என்று சொல்றோம்டா அல்ஃப் முன்னால வந்திருக்கு. ரைட். إذا 50,000 طالب، 100,000 طالب، 100,000 طالبة، 200,000 طالب، 200,000 طالبة، 300,000 طالب، 300,000 طالبة، 400,000 طالب، 400,000 طالبة. إذا لا بتياسم برادر ما يريد أمبر كان 100,000. ما معنى 100,000؟ 100,000. 1,00,000. 100,000க்கு நாங்க தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம்? 1,00,000 சொல்றோம். 100,000 100,000 சொல்லலாம் தமிழ்ல. 100,000 100,000 என்றால் 1,00,000. 100,000 100,000 300,000 300,000 400,000. ما معنى 400,000؟ 4 லட்சம். 4 லட்சம். 4 லட்சம். 400,000. طيب இப்ப 400,000 4 லட்சம் தானே. அப்ப நாங்க அரபுல 4 லட்சம்னு சொல்லும் பொழுது யாராவது சொன்னா அது அரபுக்கு மாத்துங்க போகுது, நீங்க எப்படி மாத்துவீங்க? 400,000 400,000 400,000. طيب இப்ப பாருங்க, இது எத்தனை நம்பர் தமிழ்ல சொல்லுங்க பாருங்க. 6,543. நீங்க தமிழ்ல சொல்லும் பொழுது எப்படி சொல்றீங்க? 6,000 முதல்ல இந்த 6 சொல்றீங்க, 500 சொல்றீங்க, இத 3வது 40, அதுக்கு பிறகு 3. ரைட். அரபியில இதை எப்படி நம்ம சொல்லலாம்? சலாசத்துன். இங்க வலதில் இருந்து ஆரம்பிப்போம். சலாசத்துன் வ அர்பஊன. சலாசத்துன் வ அர்பஊன் முதலாவது தானே 43. சலாசத்துன் வ அர்பஊன 43. சலாசத்துன் வ அர்பஊன. அடுத்தது 500. வ 500. சலாசத்துன் வ அர்பஊன வ 500. அதுக்கு பிறகு 1000. وستة آلاف. 43 43 و500 وستة آلاف. 6 آلاف. بمذكرة இருந்தால் عدد معدود مذكرة இருந்தால் என்ன சொல்லுவோம்? இந்த மாதிரி தான் சொல்லுவோம், சலாசத்துன் என்று சொல்லுவோம். ரைட். معدود مؤنثة இருந்தால் சலாத்துன் என்று சொல்லுவோம். என்ன மாறி வரணும் 3ல இருந்து 9 வரையில. ஃபஹம்தும்? அடுத்ததெல்லாம் மாறாது, ஒரே மாதிரி தான் வரும். ரைட். அப்ப 43 و40 و500 و6 آلاف. 43
وأربعون وخمسمائة وستة آلاف روبية ثلاثة وأربعون وخمسمائة وستة آلاف ريال وستة آلاف ريال. طيب அரபு மொழியில இருந்துதான் எண்ணிக்கைகள் அதது வந்து என்ன செய்யப்பட்டு உலகத்தில் உள்ள எல்லா மொழிகளுக்கும் எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுது. அது அரபு மொழியிலிருந்து தான் எடுத்திருக்காங்க. அதனாலதான் நீங்க கணக்கு பார்க்கும் பொழுது எங்கிருந்து கணக்கு பார்ப்பீங்க? இடதுல இருந்தா வலதுல இருந்தா? வலதுல இருந்து. நம்ம பார்ப்போம். டிஜிட்ஸ் வந்து ரைட்ல இருந்து பார்க்கும் உஸ்தாத். ஆமா, அதுதான். நீங்க கூட்டும் பொழுது கழிக்கும் பொழுதெல்லாம் எப்படி பார்ப்பீங்க? வலது பக்கத்துல இருந்தா பார்ப்பீங்க. ஒன் டென்ஸ் 100,000 பார்க்கறதும் ரைட்ல இருந்து போய் பார்ப்போம். சொல்லும் போது ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட்ல இருந்து சொல்லுவோம். அதனால என்ன சொல்றாங்க என்றால் அரபு மொழியில இருந்து தானா எல்லா மொழிகளுக்கும் அதது வந்து என்ன செய்யப்பட்டிருக்குது, எடுக்கப்பட்டிருக்குது. நாங்க இப்போ பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த இப்ப நாம் இது அரபுல பயன்படுத்துறோம். அதெல்லாம் ஆங்கிலத்துல தமிழ்ல எல்லாம் நான் பயன்படுத்துற இந்த இலக்கங்கள் அது வந்து அதுவும் அடிப்படை அரபுல இருந்தால் எடுத்திருக்கிறாங்க. இப்ப நாங்க சுருக்கத்தை இப்ப 3 டிஜிட்ல இருந்தாலும் இந்த மாதிரி தான் எடுத்துட்டு வரணுமா சார்? ஃபர்ஸ்ட் 10s 100 அப்படிதான் போணுமா? ஆமா. இப்ப அவங்க கேட்டாங்க 999 எப்படி சொல்வீங்க? 999 أحسنتم. نعم 100. إذا أبا 99 99 تاني 99 99 و900 و900 99 அப்ப நான் 99 ரியால் என்று சொல்லும் பொழுது எப்படி சொல்லுவோம்? சாரி 999 ரியால் 900 ريال. نعم 999 روبيس. 99 روبية. نعم أحسنتم. إذا 99 و900 روبية. طيب بارك الله فيكم. أحوال العدد إذا முடிச்சிருவோம்னா இந்த பாடத்தை முடிச்சிடலாம். அஹ்வாலுல் அதத், இந்த அததுடைய நிலைமைகளை பத்தி இங்க உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க பாருங்க. அல் அததானி வாஹிதுன் வத்னானி, நாம் இதை ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் என்றாலும் ஒரு சுருக்கம். அல் அததானி வாஹிதுன் வத்னானி, வாஹித் இத்னானிங்கிற இந்த ரெண்டு அததும் அலா வஃபில் மஅதூத், மஅதூதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வரும். எங்களுக்கு தெரியும் தாலிபுன் வாஹிதுன், தாலிபுன் வாஹிதுன் சொல்லவே தேவையில்லை, தாலிபுன் என்றாலே வாஹித் தான். தாலிபானி இத்னானி, இத்னானி சொல்லவே தேவையில்லை, தக்கீதுக்கு வேணுமெண்டா சொல்லிக்கொள்ளலாம். நீங்க என்ன சொல்லலாம்டா தாலிபானி என்று சொல்லலாம். ரைட், தாலிபத்துன் தாலிபத்தானி. ரைட், நீங்க வேணுமெண்டா தாலிபத்துன் வாஹிதத்துன் தாலிபத்தானி இத்னத்தானி சொல்லலாம். அப்ப இந்த வாஹித் இத்னான் என்றது மஅதூதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வரும். இந்த வாஹித் இத்னானிங்கிறது மஅதூதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வரும் என்றது எங்க இல்ல, எல்லா இடத்திலையும் தான், எல்லா இடத்திலையும் தான். அதாவது இந்த வாஹித வந்து நாங்க அஹதவாக மாத்தி அஷரோட சேர்க்கும் பொழுதும் தான், அல்லது வாஹிதுன் வைஷ்ரூன்ல சேர்க்கும் பொழுதும் தான், வாஹிதுன் வசலாத்தூன்ல சேர்க்கும் பொழுது தான். அதே மாதிரி தான் இத்னானுங்கிறது, இத்னானி வாஹித் வசலாத்தூன தாலிபன் தானே சொல்லுவோம், இத்னதானி வசலாத்தூன தாலிபத்தன்.
விளங்கி சமர்ப்பிப்ப இந்த வாஹித் வைத்னானுங்கிறது மதூதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் என்ன செய்யும் வரும். الأعداد من 3 إلى 10 من 3 إلى 10 3ல இருந்து 10 வரையில் உள்ள அததுகள் அல அக்ஸில் மாதூதுக்கு மாற்றமாக வரும். அந்த 3ல இருந்து 10 வரையில சொன்னாலும் சரி, நீங்க 3 கொண்டு போய் அல்ஃபோட சேர்த்துக்கிற நேரமாக இருக்கலாம், 3 கொண்டு போய் நீங்க சலாஸ்மியாவோட சேர்க்கிற நேரமாக இருக்கலாம். எப்படி என்றாலும் இந்த 3ல இருந்து அது வரையில மாதூது வந்து மாறி வரும் நாம் படிச்சுக்கணும். ரைட். الأعداد من 3 إلى 10 على عكس المعدود. இங்க அப்படிதான் நாங்க செஞ்சோம். இங்க 3 ثلاث என்று சொன்னோம். ஏன் மதூதுக்கு மாற்றமாக கொண்டு, இங்க 3 என்று சொன்னோம். ஏன் மதூதுக்கு மாற்றமாக கொண்டு வரது. فهمتم؟ الأعداد من 3 إلى 10 على عكس المعدود. معدودக்கு மாற்றமாக வரும். طيب இதை நீங்க பாருங்க, 6,000 சொல்லியிருக்கிறோம். 6 என்றது அந்த 3ல இருந்து 10 வரையில் ஒரு இலக்கம் தானே 6. ஆலாஃப வந்து முதக்கரா இருக்கிறதுனால இந்த முஅன்னஸாக்கிக்கிறோம். 500 இந்த 5 என்றது நாங்கள் மதூத் அல்ல, இது தியாத்துன்றது என்றாலும் இதுக்கு மதூத் மாதிரி. ரைட். இந்த முதலாவது வாரத்துக்கு அதனால இது முஅன்னஸா இருக்கிறனால இதை முதக்கரா கொண்டு வந்திருக்கிறோம். ரைட். அதே மாதிரி தான் இங்க சலாசத்தும் இதுல மதூத பார்த்திருக்கிறோம். ரைட். அப்ப الأعداد من 3 إلى 10 على عكس المعدود. معدودக்கு عكس நேர் மாற்றமாக என்ன செய்யும் வரும். العددان 11 و12. 11 12 என்றதெல்லாம் الجزءان முதல் 2 பகுதி 1 2 என்ற அந்த 2 முதல் 2 பகுதிகளும் على وفق المعدود. மாதூதுக்கு ஏற்ற முறையில் வஃப்க் அலா வஃப்கில் மாதூத், மாதூதுக்கு உடன்பட்டு என்ன செய்யும் வரும், அதுக்கேற்ப வரும், அதே மாதிரி வரும். 11 طالبا 11 طالبة 12 طالبا 12 طالبة. طيب الأعداد من 13 إلى 19. 13ல இருந்து 13ல இருந்து 19 வரையில الجزء الأول على عكس المعدود والجزء الثاني على وفقه. இந்த 11 12 தவிர மேல உள்ளதெல்லாம் 13ல இருந்து எங்களுக்கு தெரியும் முதல் பகுதி என்ன செய்யும் முரண்பட்டு வரும். الجزء الأول على عكس المعدود, மாதூதுக்கு மாற்றமா வரும். والجزء الثاني இரண்டாவது பகுதி மாதூதுக்கு உடன்பட்டு வரும். அப்ப 13 طالبة 13 طالبة طالبة 10 طالبة. பக்கத்தில் உள்ள ரெண்டும் ஒரே மாதிரி வரும், முன்னாடி மாறி வரும். அதை நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம். ரைட். அடுத்து அஹ்வாலுல் மாதூத். இப்ப நாங்க பார்த்தது அஹ்வாலுல் அதத், அததுடைய நிலைமையை வந்து நாங்க பார்த்தோம். ரைட். மாதூத் நிலைமையை பார்க்கும் பொழுது மாதூத் வந்து அட இராப் எப்படி வரும், இங்க வந்து நாங்க பார்த்தோம் முதக்கர் முஅன்னஸ்ல எப்படி அது உடன்படுது முரண்படுது. அததுடைய நிலைமகள் மதூதுடைய நிலைமகள், மதுருடைய நிலைமை என்ற மதூதுடைய இராபுடைய நிலைமை. மதூது எப்படி நாங்க இராப் செய்யறது. ரைட். மின் 3ல இருந்து இலா 10. யாரு பேசுறீங்க, என்ன சொல்றீங்க? மின் 3 இலா 10 3ல இருந்து 10 வரையில நாங்க எப்படி கொண்டு வருவோம், ஜம்ஆகவும் மஜ்ரூராகவும் கொண்டு வருவோம். முதாஃப் இலைஹியாக மஜ்ரூராக கொண்டு வருவோம். 3 துல்லாபின் 3 தாலிபாத்தின் மஜ்ரூராக என்ன செய்றோம் கொண்டு வரும். 3 துல்லாப் அது 10 துல்லாப் வரையில அப்படித்தான், 10 தாலிபாத்தின் வரையில அப்படித்தான் ஜம்ஆகவும் மஜ்ரூராகவும் இருக்கும். طيب من 11 இது அந்த ஆர்டருக்கு தந்துரும். 11ல இருந்து 99 வரையில நஸ்பு செய்யப்பட்டதாக கொண்டு வருவோம். தமீஸ் என்ற அடிப்படையில் நஸ்பு செய்யப்பட்டதாக கொண்டு வருவோம். முஃப்ரதாக இருக்கும், ஜம்மா இருக்காது, முஃப்ரதாக இருக்கும். ஜம்மா இருக்கிற மதூத் ஜம்மா இருக்கிற ஒரே ஒரு இடம் தான் இங்க இந்த 3ல இருந்து 10 வரையில் உள்ள இடங்கள்ல மட்டும்தான் மதூத் ஜம்மா இருக்கும். அடுத்த இடங்கள்ல எல்லாம் மதூத் முஃப்ரதா தான் இருக்கும்.
மியா இருக்கலாம், அல்ஃபாக இருக்கலாம். அதுக்கு பின்னால வரும் போதெல்லாம் முஃப்ரதா தான் வரும். அதே மாதிரி 11ல இருந்து அதுக்கு மேல எல்லா இலக்கத்திலையும் முஃப்ரதா தான் மதுது வரும். ஆனா 11லேயும் 99 வரையில தமீஸா வரும், நஸ்பு செய்யப்பட்டு வரும். அதுக்கு பிறகு 99க்கு மேல 100ல இருந்து முதாஃப் இலைஹா வரும். 100, 1000 எல்லாத்துக்கும் முதாஃப் இலைஹா வரும். 100 தாலிபின், 1000 தாலிபின், 1000 தாலிபத்தின் முதாஃப் இலைஹா வரும் பொழுது மஜ்ரூராக வரும். எடுத்து முஃப்ரதாகவும் மஜ்ரூராகவும் வரும். மியாவுல அல்ஃப்லாம். இதான் மாதூதுடைய அதத் மாதூதுடைய சுருக்கம். நாம் இன்றைக்கு இன்று அதத் மாதூத் சம்பந்தமான ஒரு முழுமையான சுருக்கத்தை என்ன செஞ்சிருக்கிறோம், பார்த்திருக்கிறோம். இப்ப நீங்க சொல்லுங்க பாப்போம். 6142 6142 இலக்கத்தை அரபியில சொல்லுங்க பார்ப்போம். முதல்ல எழுதிக்கோ. 6142 எப்படி நீங்க அரபியில சொல்லுவீங்க? யாரு எல்லாரும் சொன்னா யாருன்னு நான் சொல்றது எனக்கு விளங்கும். யார் சொல்ல போறீங்க? மன் யுரீத். உன்னோட பேரை சொல்லிட்டு நான் தான் சொல்ல போறேன்னு சொல்லுங்க. எங்க சொன்னாக்கள சத்தம் எல்லாம் இல்லா போய்த்து. சும்மா எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்றதுக்கு எல்லாரும் சொல்றீங்கண்ணா. طيب من يريد؟ خير النساء أستاذ. خير النساء. نعم تفضل يا خير النساء. 42 100 6000. طيب இது சரியா? இதுல என்ன பிழை இருக்கு? வாவ் இடையில விட்டுருக்காங்க. வாவ் விட்டுருக்காங்க. வாவ் அத்துஃப் விட்டுருக்காங்க. சரி, யாரு வாவ் அத்துஃப் சேர்த்து சொல்ல போறீங்க? ஃபைரோஸ் சிஸ்டர். نعم. 42 و100 و6000. இதுல எதுவும் பிழை இருக்கா? யார் இன்னும் சரியா சொல்ல போறீங்க? 100ன்றது பிழைன்னு சொல்றீங்க. யார் சொன்னீங்க? إثنا وأربعون ثريا 42 و100 و90 ألف و100 அடுத்த கடைசி என்ன சொல்றீங்க சுரையா? 6 آلاف. 6,000. طيب சரியா இப்ப இது? யாரு இந்த பிழை இருக்கேன்னு சொல்றார்கள்? யாரு? 6,142. பிரச்சனை இல்லை, அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்ப இதுல பிழை இல்லை அப்படியா? ஒரு பிழை இருக்கு. خطأ واحد. 100 விட்டால் 100 சொன்னா 2 பிழை இருக்கு. 100 சொல்லிட்டோம். ரைட். இன்னொரு பிழை இருக்கு. இஸ்னானி. அஹ்சன்தி. இஸ்னானி. ஏன் இஸ்னான் சொல்லணும்? இஸ்னானி. இஸ்னானி و40 و100 و6000. இப்ப
ரியால்ல நாங்கள் சொல்லுவோம் 6142 ரியால். 6142 ருபீஸ். ருபீஸ் யார் சொல்றீங்க? 6142 ருபீஸ். ஜசீமா. ஜசீமா. இஸ்னதானி வ அர்பஊன வ மிஅத்துன் வ சித்தத்து அலாஃபி ரூபியா. அஹ்சன்தி. பாரக் அல்லாஹ் ஃபீக். ரியால்ல சொல்லும்போது இஸ்னானி, ரூபியா சொன்னால் இஸ்னதானி. ரைட். அஹ்சன்தும். بارك الله فيكم ونفع بكم. طيب இதுல எங்களுக்கு நாங்க பயிற்சி செய்யும் பொழுது மட்டும்தான் என்ன செய்யும், இந்த விஷயங்கள் எங்களால் என்ன செய்யும், பதிவு. உங்களுக்கு தெரியும் பயிற்சி புத்தகம். இப்ப பயிற்சி புத்தகத்துல நீங்க எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கிறீங்க? இலாயின வசத்தும் ஃபி கிதாபி தத்ரீப் லிதுருஸ் லுகத்தில் அரபிய்யா. எத்தனை பாடத்தை பயிற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க? இப்ப எல்லாரும் சேர்ந்து பயிற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்களா, இல்லாட்டி கை விட்டுட்டீங்களா? செய்கிறோம் உஸ்தாத். எத்தனை பாடத்தை வந்திருக்கிறீங்க ரெண்டாவது புத்தகத்துல? இல்ல பயிற்சி புத்தகம் தெரியாதா உங்களுக்கு? ஒர்க் புக். இப்ப அதுக்கு தனி கிளாஸ் இல்லையா? இருக்குது உஸ்தாத். இதுவரைக்கும் வந்துட்டீங்க. இப்ப இந்த பாடம் வரையில வந்திருக்கிறீங்களா? உஸ்தாத் 10th 11th லெசன்ல வந்து அது 10 11 சார் அந்த புக்ல வந்து இடையில பாடங்கள் இல்லை. 12வது பாடம் இல்லை, 15 இது 16 17 18 இல்லை, 19ல இருந்து மறுபடி ஸ்டார்ட். இடையில பாடங்கள் இல்லை. பாப்போம் இன்ஷா அல்லாஹ். என்னென்று. طيب இதன் அததை பொறுத்தவரையில அதுல 2 மசாலா எங்களுக்கு தெரியும் முக்கியம். ஒன்று தத்கீர் வ தானீஸ், தனி முதக்கர் முஅன்னஸ் அததுல. அதே மாதிரி இராப். இராப் நாங்க எப்படி செய்யறோன்றது. அப்ப இது 2 தான் அததுல நாங்க என்ன செய்யறோம் பார்க்கிறோம். தத்கீர் தானீஸ்ல எப்ப மாறி வரும், ரைட், எப்போது முஅன்னஸ் முதக்கர் மாறி வரும், எப்ப உடன்பட்டு வரும் என்றதை நாங்க பார்த்தோம். அதே மாதிரி இராப்ல எப்போது மஜ்ரூராக வரும், எப்போது மன்சூபாக வரும். 2 முறையில தானே வரும். மஜ்ரூராக வரும் அல்லது மன்சூபாக வரும். அடுத்தது முஃப்ரதாக வரும் எப்ப, ஜம்மாக வர்றது எப்ப. அதில் உள்ள விஷயங்கள். طيب சில பேர் அரபு பேசுகிற ஆட்கள், அரபு பேசுகிற ஆட்கள் அரபி அல்லாத ஆட்கள் அரபு பேசும் பொழுது வாஹிது ரியால் இப்படி சொல்லுவாங்க. வாஹிது கிதாப் சரியா? இல்ல சார். சொல்லக்கூடாது. எப்படி சொல்லணும்? அப்ப கிதாபுன் வாஹிதுன். கிதாபுன் வாஹித், கிதாபுன் வாஹித், ரியாலுன் வாஹித் அல்லது ரியாலுன் என்றாலே ஒரு ரியால் தான். அல்லது வாஹித் நீங்க தக்கீத் பண்ணணும்டா ரியாலுன் வாஹித், கிதாபுன் வாஹித். அப்ப இராபு என்ன செய்யுமெண்டா அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வர்த்தனை. அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும்டா இந்த வாஹிதுன் இஸ்னானி என்றதை பொறுத்த வரையில தக்கீதாக வாரதுனால நாத்து மனூத் மாதிரி என்ன செய்யும், அது வரும். உதாரணமா ஹாதா கிதாபுன் வாஹிதுன், ரஅய்து கிதாபன் வாஹிதன், ரைட். كتبت على كتاب واحد، كتبت على كتاب
واحد. فهمتم؟ نعم أستاذ. نعم أستاذ. عندي كتابان اثنان. عندي كتابان اثنان. رأيت كتابين اثنين. كتابين என்றால் போதும். كتابين اثنين تأكيد. كتبت على كتابين اثنين. على كتابين اثنين. அதே மாதிரி முன்னஸாக இருந்தால் اثنتين என்று வரும். ரைட். இப்போ அது ஓகே. அடுத்த மாதூதுகளுக்கு வந்து நாங்கள் இராபு செய்யும் பொழுது எப்படி இராபு செய்வோம்? சலாசா அஷரா கிடைப்பட்டதெல்லாம் எப்படி இராபு செய்வோம்? இராபுக்குரிய அஸ்லியத்தான அடையாளத்தை அங்கே பேணுவோம் தானே. இராபுக்குரிய அஸ்லியத்தான அடையாளம் என்றா இது ரஃபு நஸ்பு ஜர்ன்றதான் ரஃபுன். இல்லை இராபுக்குரிய அஸ்லியத்தான அடையாளங்கிறது அலாமாத்துல் இராப் அல் அஸ்லியா ضمّا فتحة كسرة. ضمّا فتحة كسرة வந்து நாங்க என்ன செய்றோம்? இந்த 3 இருந்து 10 வரையில் உள்ளதுல பேணுவோம். உதாரணம் எப்படி சொல்லுவோம்? غاب ثلاثة طلاب. غاب ثلاثة طلاب. ஏன் ثلاثة ன்னு சொன்னோம்? الطلاب فاعل. فاعل. غاب என்ற فعலுக்கு ثلاثة فاعل தானே. ثلاثة طلاب என்ற فاعل. غاب ثلاثة طلاب. حضر 4 طلاب. 4 طلاب. حضرت 5 طالبات. ஏன் ரஃபு செய்கிறோம்? ரஃபு அடையாளமா தம்மா கொடுத்திருக்கிறோம். அது ஃபாயில். அல்லது ஃபில் ஃபஸ்லி 3 طلاب 4 طلاب 5 طلاب. مبتدا مرفوع فاعل مرفوع. அதனால தம்மா கொடுத்திருக்கிறோம். ரஃபுக்குரிய அஸ்லியத்தான அடையாளம் இங்க வரும். தம்மா வரும். طيب سألت سألت 3 طلاب. إن 3 طلاب مفعول به. شرحت الدرس ل3 طلاب. شرحت الدرس ل3 طلاب. إن مجرور. جار مجرور. جار வந்திருக்கிறதுனால مجرور بحرف الجر. جر بحرف கொண்டு مجرور. شرحت الدرس ل3 طلاب. அப்ப இராபுடைய அஸ்லியத்தான அடையாளங்கள் அதுல வரும். ஆனா 11ன்றதுல நாங்க சொன்னோம் அது வந்து ஃபத்ஹ்ல மப்னியுன் அலல் ஃபத்ஹ். மப்னியுன் அலல் ஃபத்ஹ். 11 தான் வரும். عندي 11 ريالا. 11 ريالا. 11ன்றத இங்க இந்தியா 11 இல்ல என்ன இராப் 11. عندي كتاب لا எப்படி ஃபேலங்க. عندي كتاب. عندي كتاب. نعم عندي كتاب என்றதுல கிதாபுக்கு என்ன இராப்? مبتدا. الكتاب مبتدا. صحيح. عندي 11 ريالا. 11 الآن مبني. طيب مبني ثان. أنا إنجي إعراب ما هو ما إعرابه؟ رفع مرفوع مبتدا. إعراب إن فاعل مفعول به مبتدا خبر. أين المبتدا؟ عندي مبتدا. عندي يبري مبتدا. عندي خبر مقدم. مبتدا عندي خبر مقدم. عندي كتاب என்றால் كتاب مبتدا مؤخر. عندي خبر مقدم. عندي என்றது شبه جملة خبر مقدم. كتاب عندي என்றது அசல். كتاب عندي ஒரு புத்தகம் என்னிடம் இருக்கிறது என்றதான் خبر முடியுது தகவல். ஒரு புத்தகம் என்னிடம் இருக்கிறது. ஒரு புத்தகம் என்னிடம் இருக்கிறது. طيب كتاب مبتدا. هذا مبتدا பின்னால கொண்டு வந்திருக்கிறோம். எல்லா شبه جملة خبر இருக்கிறதுனால. طيب
இந்தி கிதாபுன். அதே மாதிரி இந்தி 11 ரியாலன். இந்தி 11 ரியாலா. அப்ப இந்த 11ன்றது என்ன இங்க இராப்? முப்ததா. مبتدأ 11ன்றது முப்ததா. முப்ததா வந்து மர்ஃபூ. முப்ததா மர்ஃபூ. ஐன الرفع? மப்னியில வந்து என்ன செய்யாது? مبني ரஃபுடைய அடையாளம் வெளிப்படாது. ரஃபு தான் மர்ஃபுடைய இடத்துல இருக்குது. என்ன சொல்லுவோம்? 11 முப்ததஉன் في محل رفع. 11 مبتدأ في محل رفع. فهمتم الآن؟ نعم. 11ன்றது مبتدأ مرفوع. مبني. فهؤلاء என்று வரும்போது هؤلاء طلاب. هؤلاء مبتدأ مرفوع இல்லையா? مبتدأ في محل رفع. هؤلاء என்கிறது في محل رفع. ரஃபுடைய இடத்துல இருக்குது. هؤلاء طلاب. هؤلاء مبتدأ طلاب خبر. ஆனா அங்க هؤلاء என்றது மப்னி. எதுல மப்னி? مبني طلابك كسرة على مبني. مبني على الكسرة. هؤلاء இந்த வரும். எப்பயும் هؤلاء إن هؤلاء في هؤلاء எல்லாம் هؤلاء தான். ஆனா அது எந்த இடத்துல இராபை பொறுத்து அந்த இடம் வித்தியாசப்படும். அப்ப இங்க வந்து ஹவுலாய் துல்லாபுன்னு சொல்லும்போது ஹவுலாய் என்றது வந்து ஃபி மஹல்லி ரஃப். ஃபி மஹல்லி ரஃப். ரஃபுடைய இடத்துல இருக்குதுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஆனா அது மர்ஃபூ தான். அதே மாதிரி இந்தி 11 ரியாலன் என்று சொல்லும் பொழுது 11 என்றது என்ன? மர்ஃபூ. 11 மர்ஃபூ. மர்ஃபூ என்றா ஃபி மஹல்லி ரஃப். நாங்க அதுக்கு எப்படி சொல்லுவோம்னா مبتدأ في محل رفع. مبتدأ في محل رفع. رفع இடத்துல இருக்கக்கூடிய مبتدأ. مبتدأ في محل رفع. طيب. அப்ப இந்தி 11 ரியாலா. அதே மாதிரி என்ன சொல்லுவோம்? أريد 11 ரியாலா. أريد 11 ரியாலா. இதுல 11க்கு என்ன இராப்? ما هو إعراب 11؟ مفعول به. مفعول به. எப்படி சொல்லுவோம்? في محل نصب. نصب. نعم احسنت. اذا 11 என்றது أريد فعل فاعل. 11 مفعول به. مفعول به في محل نصب. في محل نصب. طيب. هذا الكتاب ب11 ريالا. هذا الكتاب ب11 ريالا. اسم مجرور في محل جر. نعم. إذا 11 في محل جر بالباء. في محل جر بالباء بحرف الجر. نعم. إذا إعراب இந்த 3ல இருந்து 10 வரையில வந்து நாங்க அஸ்லியத்தான இராபுடைய அடையாளங்களை கொடுப்போம். அஸ்லியத்தான இராபுடைய அடையாளங்களை கொடுத்து இராப் செய்வோம். ரைட். அஸ்லியத்தான இராபுடைய அடையாளங்கள் வரும். அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இராபு வரும் தானே. غاب 3 طلاب. سألت 3 طلاب. شرحت الدرس ل3 طلاب. அப்ப 11ல வந்து என்ன நடக்கும்னா அது மபினியா ஃபத்ஹ்ல மபினியா இருக்கும். இந்த ரெண்டு பகுதியும் அஹதையும் அஷர் ரெண்டு பகுதியுமே மபினியான் அல் ஃபத்ஹ். ஃபத்ஹ்ல மபினியாக இருக்கும். 12 நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுல முதல் பகுதி வந்து மோரபாக இருக்கும். முதல் பகுதி மோரப். 12 இந்தி. ரெண்டாவது பகுதி என்ன செய்யும்? மபினியாக வரும். ரெண்டாவது பகுதி மபினியாக வரும். அப்ப முதல் பகுதி இஸ்னான்றது வந்து நாங்க மோரபா கொடுக்குறோம், இராப் கொடுக்குறோம்டா அதை என்ன செய்யறோம்? முசன்னா. அது ஒரு முசன்னா. இஸ்னானி என்றதுதான் இங்க இஸ்னாவாக மாறி இருக்குது. ரெண்டாவது பகுதி ஃபத்ஹில மப்னியா இருக்கும். உதாரணமா நாங்க என்ன சொல்லுவோம்? வகுப்புல 12 மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க. எப்படி சொல்லுவோம்? ஃபில் ஃபஸ்லி 12 طالبا. ஃபில் ஃபஸ்லி 12 طالبا. இங்க 12 என்ன இராப்? இஸ்னா مبتدا مرفوع. مبتدا مرفوع. علامة رفعه هذه
முசன்னா அல அலாமத்து ரஃப் எது ரஃபு கடை அடையாளம் எது ألف نعم الألف إذن علامة الرفع الألف أحسنتم طيب إذن وعشرங்கிறது مبني في محل رفع ரஃபுடைய இடத்துல தான் அதுவும் இருக்குது ஆனால் அது مبني دني 12 طالبا 12 في الفصل 12 رأيت 12 طالبا 12 طالبا يعني 2 நசபுடைய இடத்துல யா منصوب مفعول به منصوب 2 என்றது مفعول به منصوبா இருக்குது நஸ்பு அடையாளம் யா وعلامة نصبه يا இங்க முசன்னா علامة النصب يا 10 مبني في محل نصب 10ங்கிறது அது مبني في محل نصب நஸ்புடைய இடத்துல இருக்குது مفعول به என்றதனால طيب هذه دفاتر 12 طالبا ما معنى هذه دفاتر 12 طالبا என்ன அர்த்தம் هذه دفاتر 12 طالبا 12 மாணவர்களின் நோட்டு புத்தகம் இது أحسنت جسيمة இவை 12 மாணவர்களின் நோட்புக் தானே நோட்புக்ஸ் هذه دفاتر 12 طالب இங்க 12 என்ன இராப் مضاف إليه 12 மாணவர்களுடைய புத்தகம் مضاف إليه مجرور علامة جره الياء علامة جره الياء முசன்னா ஜர்ருக்குடைய அடையாளம் யா தெரியும் طيب அதல்லாமல் 13 19 கிடைப்பட்டதுல அததுகள் எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் அதுவும் என்ன மப்னியுன் அலல் ஃபத்ஹ் ரெண்டு பகுதியும் ஃபத்ஹில மப்னியாக இருக்கும் உதாரணமா நஜஹ 13 طالبا ன்னு சொல்லணுமா 13 طالبا 10 طالبا ன்னு சொல்லணும் 13 என்ன மப்னி ஃபத்ஹில மப்னியாக இருக்கும் ரைட் ஆனா இங்க நஜஹ 13 طالبا 3க்கு என்ன இராப் فاعل مرفوع نعم فاعل نجح الفعل 13 فاعل 13 فاعل في محل رفع என்ன செய்வோம் في محل رفع رفع இடத்துல இருக்குது சொல்லுவோம் ஆனா அது மாறாது என்ன மப்னி ஃபத்ஹில மப்னி 13 ல இருந்து 19 வரையில ஃபத்ஹில மப்னியாக இருக்கும் ரைட் سألت 13 طالبا عندي دفاتر 13 طالبا ரைட் அதல்லாமல் நீங்க அதுக்கு பிறகு 21 அதெல்லாம் 20 உகூத் எப்படி இராப் செய்யணும்னு நாங்க ஏற்கனவே பார்த்தோம் தானே 20 30 40 எப்படி இராப் செய்யணும் ஆத்தமா நசபுடைய நிலையில 20 ஜருடைய நிலையில 20 வரும் அதாவது ஜமுல் முதக்கரிஸ் சாலிம் ஜமுல் முதக்கரிஸ் சாலிம் குறி இராப் தான் நாங்க உகூதுக்கு என்ன செய்வோம் கொடுப்போம் ஜமுல் முதக்கரிஸ் சாலிம் 100 و1000 அதுல இராப் எப்படி வரும் அஸ்லியத்தான அடையாளங்கள் அதுல வரும் தானே 100 200 200 ரைட் 1000 2000 2000 100 طالب 100 طالب 100 طالب அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இராப் அதுக்கெல்லாம் நாம கொடுக்கலாம் ரைட் يكفي تأخرنا طيب நாங்கள் கொஞ்சம் இதில் பயிற்சி பெறலாம் என்று பார்த்தோம் என்றாலும் நேரம் முடிவடைந்ததனால முன்னரம் நம்ம இதை நிறுத்திக் கொள்ளலாம் தனிப்பட்ட
ரைட். இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்டா, நீங்க என்ன செய்யணும், வீட்டில் ஒரு தம்பரையும் செய்யணும். 1ல் இருந்து 1000 வரையில நீங்க எண்ணி பார்க்கணும். 1ல் இருந்து 1000 வரையில. அதுக்கு வந்து நீங்க என்ன செய்யணும்டா, மஅதூத வந்து நீங்க முதலாவது முதக்கராக கொடுத்து எண்ணி பார்க்கணும். உதாரணமா தாலிபன் வச்சு 1 எப்படி சொல்லுவீங்க? தாலிபன் طالب واحد طالب واحد طالبان اثنان. ரைட். இதே மாதிரி நீங்க 1000 வரையில எண்ணி பாருங்க. அதே மாதிரி வேற என்ன செய்யுங்க, ஒரு முஅன்னஸ் கொடுங்க. தாலிபத்துன் எப்படி சொல்லுவீங்க? ஒரு மாணவி. طالبة واحدة. طالبتان اثنتان. ثلاث طالبات. இதே மாதிரி 1000 வரையில நீங்க என்ன செய்யுங்க, எண்ணி பாருங்க. فهمتم؟ نعم أستاذ. طيب إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم ونفع بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا كثيرا. خيرا يا أستاذ.